Welcome once again, students, to our online biology class. Today, we will discuss about the next point of this topic, that is the genetically modified organisms. So here, in previous lectures, we have seen what is meant by genetic modification, how the genetic modifications is carried out, all that processes we have seen. Now, from today, we will see the different types of genetically modified organisms, how these organisms, which are genetically manipulated, which are genetically engineered and developed into certain kinds of new characteristics, those organisms are known as the genetically modified organisms, or in short they are called as GMOs. These are living organisms whose genetic material has been artificially manipulated in a laboratory through genetic engineering. So we have seen that the genetic engineering is a special kind of a process by means of which we can change, we can manipulate, we can engineer this genetic configuration of an individual. So genetically modified organisms are those whose genetic material has been artificially manipulated in a laboratory through genetic engineering. So by the process of recombinant DNA technology, we have to change that genetical constitution in the genetically modified organisms. This creates combination of plants, animals, bacteria, viruses, genes that do not occur in nature or through traditional crossbreeding methods. So the genetical configuration which is present in these organisms, which are we known as a genetically modified organisms, that naturally doesn't occur in the environment. There is a combination of different types of organism in a single organism. It may be animal, it may be plant, it may be bacteria, it may be viruses. The gene from these organisms can be introduced in a single organism. काय म्हणता येतं का आपण? This creates combinations of plants, animals, bacteria, and viruses. Genes that do not occur in nature or through traditional crossbreeding methods. निसर्गात ही गोष्टच अवेलेबल नाही. ह्याच्यामध्ये किंवा नॅचरल क्रॉस बिडिंग जे काय नॅचरल फर्टिलायझेशन जे होते त्या मेथडनी अशा पद्धतीचं कॉम्बिनेशन होणंच शक्य नाही, जे कॉम्बिनेशन आपण आर्टिफिशियली रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने तयार केलं आहे. Most GMOs have been engineered to withstand the direct application of herbicide and or to produce the insecticides. So, by means of these GMOs, we can manipulate, we can engineer a specific kind of genetic configuration which can, that specific organism act as a herbicide, or they can produce certain kinds of insecticides from their own. काय तर लक्षात घ्या, ज्या आपण जीएमओ तयार करणार, समजा प्लांट तयार करणार की त्याच्यावरती काही कीटकांचा प्रादुर्भाव होतो, मग त्या वनस्पतीच हर्बिसाइड म्हणून ऍक्ट होऊ शकतात, किंवा ते स्वतः काही विशिष्ट प्रकारचे केमिकल तयार करू शकतील की त्या केमिकलमुळं जे ते त्यांच्यावरती जे काही इन्फेक्ट करणारे इन्सेक्ट आहेत, पेस्ट आहेत, त्यांना ते मारून टाकतील. म्हणजे काय होणार, ते इन्सेक्ट दे ऍक्ट एज इन्सेक्टिसाइड instead of artificial chemical insecticides or pesticides. We can develop the plants which can act as an insecticide. ते स्वतःच, म्हणजे त्यांना फवारणी करण्याची गरजच नाही, कोणत्याही कीटकनाशकाची, जंतुनाशकाची फवारणी करण्याची आवश्यकताच नाही. ते स्वतःमध्ये ते इन्सेक्टिसाइड तयार करतील, आणि जर समजा कीटकाचा प्रादुर्भाव झाला आणि त्यांनी जर त्याची काही व्हेजिटेटिव्ह पार्ट जर खाल्ले किंवा रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट जर खाल्ले, तर त्यांच्यामध्ये काय जाणार आहे, इन्सेक्टिसाइड जाणार आहे, ते मरून जाते. म्हणजे काय झालं, जीएमओज कॅन इटसेल्फ ऍक्ट एज अ insecticides. However, new technologies are now being used to artificially develop other traits in plants, such as resistance to browning of apples, to create new organisms using the synthetic biology. Nowadays, the modern biotechnology have developed certain kinds of, we can say, the introduction in the plants, by means of which they can develop additional or other characters, traits, which are not present in that specific organism. For example, the browning of apples. पण जर सफरचंद जर चिरलं, थोड्या वेळ ठेवलं, तर काय होतं, ते लाल होतं, ब्राऊन व्हायला लागतं. मग ते जर असेल तर ते खायला आपल्याला योग्य वाटत नाही. मग आता असं वनस्पती तयार करायची, असंच परसंदाची प्रजाती तयार करायची की ते कापून जरी ठेवलं तर लाल होणार. म्हणजे अशा प्रकारे वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिझमचं
सिंथेसिस जे आहे ते या जीएमओच्या सहाय्याने केलेलं जाऊ शकतं. डिस्पाइट biotech industry's promises, there is no evidence that any of the GMOs currently on in the market or on the market offer increased yield, drought tolerance, enhancement nutrition, or any other consumer benefits. काय म्हणतो आपण लक्षात घ्या, इथं आपण जरी हे बायोटेक्नॉलॉजी जी काय सांगते, त्यांनी जेवढे काय प्रॉमिसेस दिलेले आहेत की त्याच्यामध्ये जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम जे आहेत त्याच्यामध्ये इन्क्रीजड यील्ड होईल, ड्राउट टॉलरन्स होईल, एनहान्समेंट ऑफ न्यूट्रिशन होईल किंवा वगैरे वगैरे जे काय असेल ते. परंतु निसर्गामध्ये किंवा आता मार्केटमध्ये जे काही ऑर्गॅनिझम्स जीएमओच्या सहाय्याने डेव्हलप केलेले आहेत त्याच्यामध्ये या पद्धतीची बेनिफिट अजून जेवढे दिसायला पाहिजे तेवढे दिसलेले नाहीत. दिस इज वी कॅन से द ड्रॉबॅक ऑफ दिस जेनेटिक इंजिनिअरिंग. अजून म्हणजे तेवढं ते आपण तेवढ्या लेवलला गेलो नाही असं म्हणू शकतो की ज्यांनी सांगितलं की असं तयार होईल तसं तयार होईल, परंतु मार्केटमध्ये जे काही सर्क्युलेशन चालू आहे त्या सर्क्युलेशन मध्ये मात्र अशा गोष्टी अजून दिसून आलेल्या नाहीत. वी विल सी वन बाय वन द डिफरंट टाइप्स ऑफ ट्रान्सजेनिक प्लांट्स और ट्रान्सजेनिक एनिमल्स. आता हे आपण बघितलं जीएमओ म्हणजे काय, जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम्स. त्याच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे, जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन चेंज केलं, म्हणजे आपण त्याला काय म्हणणार, ट्रान्सजेनिक addition or subtraction of specific kind of genetical constitution. So they may be transgenic plants or transgenic animals. We will see one by one the transgenic plants and transgenic animals. First, we will start the transgenic plants. The human races is very dependent on agriculture. Why we will start first of all the transgenic plants? Because we totally depend on certain kinds of thing on the agriculture. As world populations continue to expand, there must be continuous reassessment of agricultural practices to optimize their efficiency. We all know that we are dependent on agriculture for food. म्हणजे आपण तर असं म्हणू शकतो की भारत हा तर शेतीप्रधान देश आहे. म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या कशावरती अवलंबून आहेत, शेतीवरती अवलंबून आहेत. लोकसंख्या वाढत चाललेली आहे. लोकसंख्या ही कंटिन्युअस वाढतच जाणार. म्हणजे त्यांचे असेसमेंट जे आहे ऍग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेस आणि वाढती लोकसंख्या ह्याच्यामध्ये सारखीच तफावत आहे. मग जेवढी जास्त ऍग्रिकल्चरल प्रोडक्टिव्हिटी वाढवता येईल तेवढं जास्त ह्या पॉप्युलेशनचं जे काही अन्नाचं तुटवडा आहे तो भरून काढला जाऊ शकतो. Traditional breeding programs involve sexual crosses which resulted in the high quality of a present day food plants such as wheat, rice, corn, potato, etc. In fact, we can say as instead of GMOs, the normal farmers practices the sexual crosses. That is, we can say that the plant breeding technologies. By means of crossing two different types of the plants, the new plant variety can be produced. So this is the normal practice for the increasing yield of the crop plant. हे आपल्याला माहित आहे की जे नवीन प्रजाती जी तयार केली जाते, कशी तयार केली जाते की ह्या आपल्याकडे अजून एवढं ट्रान्सजेनिक एवढं डेव्हलप झालं. ट्रॅडिशनल मेथड जे आपल्याकडे हा प्लांट ब्रीडिंग टेक्नॉलॉजी म्हणतो. दोन वेगवेगळ्या प्लांट घ्यायच्या, दोघांचे वेगवेगळे कॅरेक्टर एकत्र मिक्स करायचे आणि त्याच्यापासून नवीन व्हरायटी तयार करायची, जे आपण हायब्रिडायझेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये बघितलं. मग त्याच्या साह्यानं गहू असेल, राईस असेल, मका असेल, पोटॅटो असेल, सगळे जेवढे क्रॉप प्लांट्स आहेत त्याच्या वेगवेगळ्या व्हरायटी जे आहेत ते या साह्यानं आता ज्या ट्रॅडिशनल मेथडने तयार केल्या जातात. More recently, biotechnological approaches have been applied to these plants to create genetic variations that are beneficial for mankind. Now, these traditional methods of plant breeding we can say has becomes old. The new technology which is developed is the genetic engineering, biotechnology. That approaches which are used to apply the genetically modified plant. By means of biotechnology, we can change the genetical constitution of the that specific organism. So genetic variations which are beneficial that can be applied to that specific crop plant, by means of which we can develop the new crop variety. Again, which is useful for or the helpful for the mankind. First transgenic plant produced was the tobacco plant. जे ट्रान्सजेनिक प्लांट जे तयार झालं क्रॉप प्लांट मध्ये, त्याच्यातलं सगळ्यात सुरुवातीला जर कुठलं तयार झालं असेल तर तंबाखू.
आणि त्यानंतर मग हळूहळू बाकीच्या याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट झाली. मोर दॅन 60 ट्रान्सजेनिक डायकॉट प्लांट्स अँड सेव्हरल मोनोकॉट प्लांट्स लाईक मेज, ओट, राईस, wheat आर नोन. Now this method is, we can say, has become common. Near about 60 different types of crop plants, including dicot and monocot plants like the maize, oat, rice, wheat, etc., are developed by means of this technology. Tomato, soybean, potato, sugar beet, grapes, brinjal, cotton are other transgenic plants. So here the list of the transgenic plants. मोनोकॉटच्या जसं आहेत तशाच डायकॉटच्या बी बऱ्याचशा वनस्पती आहेत की त्याच्यामध्ये ट्रान्सजेनिक प्लांट तयार केले, जसं आहे टोमॅटो आहे, सोयाबीन आहे, पोटॅटो आहे, शुगर बीट आहे, ग्रेप्स, ब्रिंजियल, कॉटन, एटसेट्रा. These are the transgenic plants which are developed nowadays by means of biotechnological knowledge. Transgenic plants are being looked up as a bioreactors for molecular farming, that is, for the production of novel drugs like the interferons, edible vaccines, antibodies, amino acids, immunotherapeutic drugs, etc. Now, this knowledge of the transgenic plant or the application of genetic engineering in the plants is not only related with only the increase in the yield of the crop plant. आता तंत्रज्ञान एवढं विकसित झालंय, नुसतं उत्पन्न वाढवण्यापुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. तर त्याच्यापासून वेगवेगळे व्हॅक्सिन्स असतील, अँटीबॉडीज असतील, अमायनो ऍसिड्स असतील किंवा इम्युनोथेरॅपेटिक ड्रग्ज असतील, म्हणजे उपचारात्मक औषधं जी आहेत ती वनस्पतीपासून तयार करण्यासाठी कोणती उपाययोजना करता येईल याच्यावरती जास्त भर दिला गेला. नुसतं उत्पन्न वाढवण्यावरती भर दिलेला नाही. त्याच्यामधलं कॉन्स्टिट्यूशन सगळ्याच पद्धतीनं माणसाला उपयोगी पडलं पाहिजे. नुसतं असं नाही की उत्पन्न वाढवलं आणि ते खाण्यापुरतं मर्यादित. त्याच्यापासून औषधोपचार, थेरॅपेटिक, उपचारात्मक कोणती गोष्ट डेव्हलप करता येते का याच्यावरती संशोधन जे आहे ते भरपूर प्रमाणात झालेलं आहे. नाउ दिस ऍडव्हान्टेजेस ऑफ GM फूड प्लांट्स, हाऊ इट इज इसेन्शियल युजफुल फॉर द ह्युमन बीइंग्स or the benefit of the human beings. The insect pest resistance. It can help farmers to reduce their use of chemical pesticides, which can reduce the cost of producing food. Now, what is meant by insect pest resistance? The plants which are developed by GMOs, they are resistant to different types of insects and pests. Insect pests कशाला म्हणतो आपण? सॉरी, जे एखाद्या आपण पीक घेतो त्या पिकावरती पडणारे जे काही कीटक आहेत, ह्याच्यामुळे काय होतं, जर समजा पिकावरती किडे पडले तर काय होणार आहे, ते पिकाचं नुकसान होईल, त्याचं उत्पन्न कमी होईल. मग त्याच्यासाठी आत्ताची जी ट्रेडिशनल मेथड आहे ती कोणती आहे? वेगवेगळे केमिकल फर्टिलायझर, इन्सेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आपण फवारतो, ते फवारायचं आणि ते किडे मारायचे. परंतु याचा साईड इफेक्ट फार मोठा आहे. The chemicals which are used as insecticides or pesticides, they are non-degradable. They remains as it is on the plant. When those plants are consumed by human beings, that chemical can enter into the human body and they are the carcinogenic. लक्षात येते का? म्हणजे ते घातक आहे. मग त्याच्या ऐवजी वनस्पतीच अशा तयार करा की त्यांना कीटकनाशक फवारण्याची आवश्यकता पडणार नाही. However, an alternatives have been available for more than 30 years, which is the biological insecticide from the bacterium Bacillus thuringiensis. Now, this is the bacterium. Bacillus thuringiensis is the bacterium which have ability to produce a certain kind of toxin that is known as the Bt toxin. When that Bt toxin is entered into the different types of the insect, that can kill. कशा पद्धतीने ते आपण बघणार. 30 वर्षापासून त्याचं संशोधन निघालं की ह्या बॅक्टेरियाकडे अशी एक इन्सेक्टिसाइड कॅपॅसिटी आहे की तो काय करू शकतो, त्या पिकांवरती पडणाऱ्या इन्सेक्ट किंवा पेस्टला कंट्रोल करू शकतो. However, the use of Bacillus thuringiensis sprays is limited because of low stability of the protein in the plant. Now, we can say as the application of this Bacillus thuringiensis as an insecticide, जी जुनी हे होती पद्धत होती, त्याच्यामध्ये काय केलं जायचं की ह्याचे स्पोर्स घ्यायचे, कशाचे, ह्या बॅक्टेरियाचे, आणि त्या बॅक्टेरियाचे स्पोर्स एक मिक्सर तयार करायचं आणि ते मिक्सर झाडांवरती फवारायचं. मग तो बॅक्टेरिया काय, ते जे प्रोटीन आहे, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन जे आहे ते तो तयार करेल, तो तयार केलेलं प्रोटीन त्या झाडावरती पसरेल आणि मग ते कीटकांनी खाल्लं तर ते कीटक मरतील.
परंतु हे जे प्रोटीन तयार करतं, ते बीटी टॉक्सिन जे तयार करतं, हे जास्त काळासाठी काय म्हणू स्टॅबिलिटी जी आहे त्याची कमी आहे. ते लवकर म्हणजे डिग्रेड होऊन जातं. त्याच्यामुळं ते स्प्रे केलं समजा थोड्या दिवसानंतर थोड्या दिवसापर्यंत ते इन्सेक्ट पेस्ट वरती कंट्रोल होईल. पण जसं वेळ वाढत जाईल तसं त्याची ताकद कमी होणार. आणि त्याची ताकद कमी केली की परत त्या इन्सेक्टचा त्याच्यावरती प्रादुर्भाव होऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी काय केलं, नवीन टेक्नॉलॉजी डेव्हलप केली. इन्सेक्ट रेजिस्टंट प्लांट कंटेनिंग either a gene from Bacillus thuringiensis or the cowpea trypsin inhibitor gene. Now scientists found that that Bacillus thuringiensis bacteria have a gene. That gene produces that toxin. That is the BT toxin. काय म्हणतो लक्षात घ्या आता. हे आपण जर समजा जुन्या पद्धतीने जर स्प्रे केलं तर ते जास्त काळ झाडावरती राहत नाही. त्याच्यामुळे थोड्या दिवसानंतर परत त्या इन्सेक्टचा त्या पिकावरती प्रादुर्भाव होऊ शकतो. आता हे जर टाळायचं असेल तर काय केलं शास्त्रज्ञांनी, तो जो बॅक्टेरिया बॅसिलस थुरेंजिनेसिस जो बॅक्टेरिया ह्याच्यामध्ये जे जीन आहे की जे हे टॉक्सिन तयार करण्याला कारणीभूत आहे, ते जीन आयसोलेट केलं अँड दॅट इज इंट्रोड्युस्ड इन द प्लांट्स. नाव द प्लांट इटसेल्फ प्रोड्युसेस दॅट टॉक्सिन. लक्षात येते, तेच जीन त्यांच्यात आलं म्हणल्यावर वनस्पतीच ते टॉक्सिन तयार करायला. मग हे बाहेरून स्प्रे करण्याची आवश्यकता आहे का? नाही. जे बॅसिलस थुरिंजिनेसिसचा टॉक्सिन आहे किंवा काय दुसरं एक हे आहे काउपी ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन जे आहे, दॅट वॉज इंट्रोड्युस्ड इन टू द प्लांट. द जीन कॉल्ड क्रायजीन present in Bacillus thuringiensis produces a protein that form crystalline inclusion in the bacterial spore. आता काय झालं, हे जे क्रायजीन आहे जो बॅसिलस थुरिंजिनेसिस बॅक्टेरियामध्ये होतो, तो हे टॉक्सिन तयार करण्याला कारणीभूत आहे, हेच इंट्रोड्यूस केलं. आता याचं कार्य काय करतं, हे जे आहे बॅक्टेरियल स्पोर्स मधलं जे प्रोटीन आहे, ज्या वेळेस त्या इन्सेक्टच्या बॉडीमध्ये जाईल, व्हेन इंजेस्टेड बाय अ ससेप्टिबल इन्सेक्ट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ जस्ट अ मिनिट that is injected in a susceptible insect, combination of high pH which is present in that organisms and the enzyme proteinase, the insect midgut process them hydrolytically to release the core toxic fragments. त्याची ऍक्शन कशा पद्धतीने होतं, when ingested by susceptible insect, when that toxin is ingested, that is taken inside with the help of different types of the bacterial parts, with the help of different types of the parts of the plants, vegetative, reproductive, जे काही त्या कीटकांनी खाल्लेलं असेल त्याच्याबरोबर ते टॉक्सिन त्याच्या शरीरामध्ये जाईल. तिथं काय होतं, इन कॉम्बिनेशन ऑफ हाय पीएच अँड द एन्झाईम प्रोटीनेज ऑफ द इन्सेक्ट्स मिडगट, त्या कीटकाच्या शरीरामधलं असलेला हाय पीएच आणि प्रोटीनेज एन्झाईम जे त्यांच्या मिडगटमध्ये आहे, ह्या दोघांच्या प्रोसेसेस them the hydrolytical to release the core toxic fragment. म्हणजे त्याच्या कॉम्बिनेशनमुळे ते कोर टॉक्सिन फ्रॅगमेंट येतात. द इफेक्ट ऑफ दीज फ्रॅगमेंट्स इज सीन विदिन द मिनिट्स ऑफ इंजेक्शन, beginning with the midgut paralysis and ending disruption of the midgut cells of the insect. आता हे सगळं कॉम्बिनेशन झालं, त्या कीटकाने तो पाला खाल्ला किंवा त्याचं जे काही पार्ट तो कीटक खाणार आहे तो खाल्ला, त्याबरोबर त्या वनस्पतीने तयार केलेलं बीटी टॉक्सिन जे क्रायटॉक्सिन जीनने तयार केलेलं आहे ते त्यांच्या शरीरात गेलं. त्या कीटकांच्या शरीरामधलं असलेलं हाय पीएच आणि प्रोटीनेज एन्झाईम ह्याच्यामुळं तो टॉक्सिन ऍक्टिव्हेट झाला. तो टॉक्सिन ऍक्टिव्हेट झाल्यानंतर पहिली गोष्ट कुठली होती, त्यांच्यामध्ये जे मिडगट आहे, जे त्यांचा मुख्य पार्ट आहे, तोच पॅरलाइज होतो. आणि नंतर काय होऊ शकतं, तो कीटक जो आहे तो मरून जातो. म्हणजे बाहेरून पेस्टिसाइड किंवा इन्सेक्टिसाइड फवारची गरज आहे का, तो स्वतःच तयार केलं त्यांनी. बीटी टॉक्सिन ऍक्टिव्हिटी हॅज बीन अगेन्स्ट मेनी स्पेसीज ऑफ इन्सेक्ट्स विदिन द ऑर्डर्स लाईक द लिपोडोप्टेरा, डिप्टेरा अँड सिलेप्टेरा. म्हणजे हा जो बीटी टॉक्सिन आहे या 3 वेगवेगळ्या ऑर्डर्समध्ये, एका ऑर्गॅनिझम किंवा एका फॅमिलीमध्ये नाही, त्या ऑर्डरमध्ये जे काही इन्सेक्ट्स आहेत त्यांच्यावरती तो इफेक्टिव्ह आहे. Similarly, the gene of alpha amylase inhibitor, alpha A1PV, has been isolated from the Adzuki bean. Adzuki bean, a type of the bean that is known as the Phaceolus vulgaris. एक प्रकारचा आपण म्हणू शकतो हरभऱ्याची जी प्रजाती आहे त्याच्यापासून हा अल्फा अमायलेज इनहिबिटर अँड ट्रान्समिटेड टू द टोबॅको.
त्यांच्यातला कुठं ट्रान्समिट केला तंबाखूच्या ह्याच्यामध्ये. अँड दिस जीन वर्क्स अगेन्स्ट द पेस्ट लाईक द झॅब्रोटिस सबफॅसियर सबफॅसिएंटस अँड द कॅलोस्पोरो कॅलोसोब्रुकस चायनेसिस. अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या कीटकांवरती तो पेस्टवरती तो इफेक्टिव्ह आहे. सो दीज आर द सम ऑफ द युजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाईड प्लांट्स. हे आपण सुरुवात करायला आलो की अशा प्रकारच्या काही वनस्पती आहेत की ह्या वनस्पतीमध्ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन केलं with the help of different types of the bacteria or with the help of the plants to the another plant like the adzuki bean to the tobacco. अशा पद्धतीनं अजून बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की ज्याच्या सहाय्याने ट्रान्सजेनिक प्लांट जे आहेत ते तयार केले जातात आणि वेगवेगळे केमिकल्स जे आहेत जे अगोदर वापरले जात होते, ट्रेडिशनली जे वापरले जात होते त्याच्यापासून बचाव करण्यासाठी ही नवीन तंत्रज्ञान जे आहे ते निघालेलं आहे. याच्यानंतर पुढच्या लेक्चरमध्ये अजून आपण याच्यातलंच जे काही दुसरे प्लांट्स मॉडिफाईड प्लांट्स आहेत, जेनेटिकली मॉडिफाईड प्लांट्स आहेत ते आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये अजून एक